Dear brothers and sisters in Christ, dear men and women of God, God has put me important question in my heart today. God has put me important question in my heart. The question is this. The child of God, the women and men of God, what is in your heart today? What is in your heart today? Do you love Jesus? Do you love Jesus? Though you may be a servant of God, though you may be a minister of God, though you may be the workers of God, do you love Jesus? Is there love in your heart? Is there love in your heart? This is the question Lord asked me to ask you. This morning, He wants to know. Do you love Jesus? Do you love Jesus? Do you love Jesus? God wants that you should love Him. God doesn't 30% love. God doesn't love 60%. God doesn't love 90%. He wants 100%. Because He loves you 100%. He loves you 100%. He showed His love. He showed His love on the cross. He showed on the cross. I love you this much. He stretched His arms. He stretched His arms. Died on the cross. Died on the cross. Saying, this much I love you. This much I love you. Do you love me? Do you love me? Is the love which is all about Jesus. Our world is vast. Our world is vast. Our ministry is vast. Our ministry is vast. Our life is vast.
If we do not have love in our heart for Jesus, यदि हाम्रो हृदयमा ख्रीष्टप्रतिको प्रेम छैन भने, if we do not have love in our heart for Jesus, हाम्रो हृदयमा ख्रीष्टप्रतिको प्रेम छैन भने, dear brothers and sisters, दिदीबहिनीहरू, dear child of God, परमेश्वरका छोराछोरीहरू, do not harden your heart. तपाईको हृदयलाई कठोर नबनाउनुहोस्. Do not harden your heart. तपाईको हृदयलाई कठोर नबनाउनुहोस्. Do not harden your heart. तपाईको हृदयलाई कठोर नबनाउनुहोस्. Lord is calling you today आज परमेश्वरले तपाईलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ. to open up your heart. तपाईको हृदय खोल्नको लागि, To open up your heart. तपाईको हृदय खोल्नको लागि परमेश्वरले बोलाउँदै Open हुनुहुन्छ. up your heart. तपाईको हृदयलाई खोल्नको लागि Seek Him today. आज उहाँलाई खोज्नुहोस्. Seek Him today. आज उहाँलाई खोज्नुहोस्. He's your personal Savior. उहाँ तपाईको व्यक्तिगत मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भनेर. He's your Father. तपाईको पितालाई जस्तै गरेर, He's your personal Savior. तपाईको व्यक्तिगत मुक्तिदाताको रूपमा He wants from you today. आज तपाईबाट परमेश्वरले यो कुरा चाहिराख्नु भएको छ. He wants from you today. आज उहाँले तपाईबाट यो कुरा मागिराख्नु भएको छ. He wants from you today. आज उहाँले तपाईबाट यो कुरा मागिराख्नु भएको छ. This is the day that the Lord has made. आजको दिन जो परमेश्वरले बनाउनु भयो, To love Him. उहाँलाई प्रेम गर्नको लागि, To love Him. उहाँलाई प्रेम दिनको लागि, To love Him. उहाँलाई प्रेम गर्नको लागि Seek Him today. आज उहाँलाई खोज्नुहोस्. As you look at your heart today, आज जसै तपाईले आफ्नो हृदयलाई खोज्नुहुन्छ, is the trace of love. त्यहाँनिर परमेश्वरको प्रेम तपाईले भेट्नुहुनेछ. Is there trace of heart? Is there traces of heart in your heart? तपाईको हृदयमा के त्यो सम्पत्ति छ त आज? What is your main calling? तपाईको बोलावट के हो? What is your main calling? तपाईको विशेष प्रमुख बोलावट के हो? What is your main calling? तपाईको खास बोलावट के हो? To love Him. उहाँलाई प्रेम गर्नु हो. Ministry is not your calling. सेवाकाई तपाईको बोलावट होइन. Making building is not your calling. भवनहरु निर्माण गर्नु तपाईको बोलावट होइन. It's all secondary. त्यो सबै कुरा दोस्रो कुराहरु हुन्. Your first calling is. तपाईको प्रथम बोलावट चाहिँ, Your first calling तपाईको is पहिलो बोलावट चाहिँ to love Him. उहाँलाई प्रेम गर्नु हो. Your first calling is तपाईको पहिलो बोलावट चाहिँ love Him. उहाँलाई प्रेम गर्नु हो. He is the lover of your life. तपाईको प्राणको प्रेमी हुनुहुन्छ उहाँ. He is the lover of your soul. उहाँ चाहिँ तपाईको प्राणको प्रेमी हुनुहुन्छ. He is the lover of your soul. तपाईको प्राणको प्रेमी हुनुहुन्छ उहाँ. He is the lover of your soul. उहाँ चाहिँ तपाईको प्राणको प्रेमी हुनुहुन्छ. He waits for you to receive love from you. उहाँको प्रेम प्राप्त गर्न उहाँ तपाईँ He's waiting for you. उहाँले तपाईलाई पर्खिराख्नु भएको छ. Let us check our heart. हाम्रो हृदयलाई जाँचौँ. Whether we may be loving for somebody, के हामीले अरू कसैलाई प्रेम गरिराखेका छौँ कि? we may be excited about somebody. कोही व्यक्तिलाई हामीले हृदयमा राखिराखेका छौँ. Let us commit ourselves once again. एकपल्ट फेरि हाम्रो हृदयलाई परमेश्वरमा समर्पण गरौँ. This morning, यो बिहानी once again, एकपल्ट फेरि let us commit ourselves. हाम्रो जीवनलाई फेरि समर्पण गरौँ. Once again, एकपल्ट फेरि let us seek Him, उहाँलाई फेरि खोजौँ. to love Him. उहाँलाई प्रेम गर्नलाई. But He is always there for us to love. उहाँ मात्रै हाम्रो प्रेमको योग्य हुनुहुन्छ. His love is 100%. उहाँको प्रेम चाहिँ 100% छ. His love is 100%. उहाँको प्रेम 100% छ. Even if you love Him or not, तपाईले उहाँलाई प्रेम गरे पनि नगरे पनि, even if you praise Him or not, उहाँलाई तपाईले प्रशंसा गरे पनि नगरे पनि, even if you are in sin, तपाई पापमै भए पनि, His love is always there. तपाई उहाँको प्रेम तपाईप्रति अलि पनि छँदैछ. Father sent His love. उहाँले पिताले उहाँको प्रेम पठाउनु भयो. Father sent His love. पिताले उहाँको प्रेम पठाउनु भयो. All humanity should love Him.
all humanity should love him, believe him. सबै मानिस जातिले उहाँलाई प्रेम गरोस्, All we believe him. उहाँमाथि हामीले सबै विश्वास गरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ। Father पिता says, भन्नुहुन्छ, receive my love. मेरो प्रेमलाई प्राप्त गर। If you receive my son, यदि मेरो पुत्रलाई तपाईले प्राप्त गर्नुभयो भने, you receive my love. तिमीले मेरो प्रेमलाई प्राप्त गर्नेछौ। If you receive my son, यदि मेरो पुत्रलाई तिमीले प्राप्त गर्यौ भने, you receive my love. मेरो प्रेमलाई तिमी प्राप्त गर्नेछौ। Bible says, बाइबलले भन्छ, if you love me more than your father, mother, brother, sister, wives and everybody, यदि तिमीले मलाई भन्दा बेसी मेरो आफ्नो आमा बाबु छोरा छोरी श्रीमतीलाई प्रेम गर्यौ भने, more than your wealth, अब सम्पत्ति मलाई भन्दा बेसी सम्पत्तिलाई प्रेम गर्यौ, more than your life, तिम्रो आफ्नै जीवनलाई पनि मलाई भन्दा बेसी प्रेम गर्यौ भने, you are not fit to be my disciple. तिमी मेरो चेला बन्न योग्य हुने छैनौ। You are not fit to be my disciple. तिमी मेरो चेला बन्न योग्य हुने छैनौ। You are not fit to be my disciple. तिमी मेरो चेला हुन योग्य हुने छैनौ। Let's close our eyes. Let's हाम्रो आँखालाई फेरि meditate. पनि बन्द गर्नेछौँ। Are we excited about Jesus? के तपाईँ येशू भनिसकेपछि उत्साहित हुनुहुन्छ? If you are not excited, यदि तपाईँ उत्साहित हुनुहुन्न भने, if you are not loved, यदि तपाईँ उहाँलाई प्रेम गर्नुहुन्न let भने, us begin. अब सुरुवात गरौँ। Let us begin. हामी आजदेखि सुरुवात गरौँ। Let us begin. सुरु गरौँ। Choose to love Him. उहाँलाई प्रेम गर्न रोजौँ। Choose to love Him. उहाँलाई प्रेम गर्न रोजौँ। Because किनभने Father loves us. पिताले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। He prepared a redemptive plan. He prepared a redemptive plan. त्यही कारणले गर्दा उहाँले हामीलाई उद्धारको योजना बनाउनु भयो। Because He loves us. किनभने उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। That's why He sent His Son. त्यही कारणले गर्दा उहाँले आफ्नो पुत्र पठाउनु भयो। He wants to save us उहाँले हामीलाई बचाउन चाहनुहुन्छ। from the eternal hell. हामीलाई अनन्तको नरकबाट बचाउन चाहनुहुन्छ। That is the ministry of the Father. यो चाहिँ पिताको सेवाकाई हो। By sending His Son. आफ्नो पुत्र पठाएर। That's the work of the Father. यो चाहिँ पिताको कार्य हो। By sending His Son. आफ्नो पुत्र पठाएर। By sacrificing His Son. उहाँले आफ्नो पुत्रको बलिदान गरेर। There's also such a terrible death on the cross. त्यहाँनिर एकदमै भयानक मृत्यु थियो क्रुसमा। Such a terrible death on the cross. त्यो क्रुसमा यति साह्रो भयानक थियो त्यो मृत्यु। The punishment that was supposed to be bear by me. त्यो जुन दण्ड मैले बोक्नु पर्ने थियो, He allowed His Son to bear. उहाँले आफ्नो पुत्रलाई त्यो बोक्न दिनुभयो। The righteous judgment. त्यो धर्मी न्यायकर्ता। The righteous punishment. त्यो धर्मी न्याय He put on His own Son. आफ्नो पुत्रमाथि उहाँले खनाउनु भयो। If you love my Son, यदि तिमीले मेरो पुत्रलाई प्रेम गर्छौ भने, I love you. म तिमीलाई प्रेम गर्छु। If you love my Son, यदि तिमीले मेरो पुत्र the gospel. जाऊ र सुसमाचार प्रचार गर। Go and preach the gospel. जाऊ र सुसमाचार प्रचार गर। So what is the gospel? सुसमाचार के हो? It's all about Jesus. यो येशूको विषयमा हो। It's the message about Jesus. यो चाहिँ येशूको विषयको सेवाकाई हो। His life, उहाँको जीवन, His birth, उहाँको जन्म, His death उहाँको मृत्यु on the cross, क्रुसमा, His resurrection, उहाँको पुनर्स्थापना, पुनर्स्थान, and now we are in the last stage. हामी अन्तिम समयमा छौँ। End time, अन्तिम समयमा waiting upon the Lord, हामी उहाँलाई पर्खिँदै छौँ। waiting upon the Lord. प्रभुलाई पर्खिँदै, He is coming back. उहाँ आउने कुरालाई पर्खिँदै, Proverbs उहाँको 11 आगमनलाई says, पर्खिराखेका छौँ। soul saviors, those who save the souls, जसले आत्माहरू बचाउँछ, there's a good reward in heaven. उनीहरूको लागि स्वर्गमा अति असल रिवार्ड अथवा पुरस्कार स्वर्गमा राखिएको छ। But soul saving is not your first calling. तर पनि आत्माहरू बचाउने चाहिँ तपाईँको पहिलो बोलावट होइन। Your first calling is to love Jesus. तपाईँको पहिलो बोलावट चाहिँ येशूलाई प्रेम गर्नु नै हो। It should ring in your heart, ring in your ear. तपाईँ
पर्छ It should burn in your heart. यसले तपाईको हृदयलाई जलाउनु पर्छ It should ring in your heart, ring in your ear. तपाईको कानमा यति साह्रो गुन्जिनु पर्छ It should burn in your ear, burn in your heart. तपाईको हृदयलाई यसले जलाउनु पर्छ I should love Jesus first. मैले येशूलाई पहिलो प्राथमिकता रूपमा प्रेम गर्नै पर्छ I should love Jesus. मैले येशूलाई पहिलो रूपमा प्रेम गर्नै I पर्छ should love Jesus first. मैले येशूलाई पहिलो रूपमा प्रार्थना I should प्रेम love गर्नु Jesus first. मैले येशूलाई पहिलो रूपमा प्राथमिकतामा प्रेम गर्नुपर्छ Then only त्यसपछि मात्रै the love of Jesus, येशूको प्रेम love of God, परमेश्वरको प्रेम which is inside you, जो तपाईँ भित्र छ going to do the perfect work. अनि त्यसले चाहिँ एकदमै सिद्ध कार्यलाई उत्पादन गर्न सक्छ When you have no love of God, यदि तपाईँ भित्र परमेश्वरको प्रेम छैन भने when you go for the ministry, तपाईँ सेवामा जानुभयो भने पनि when you serve others, जब तपाईँलाई अरूलाई there will be no perfection. त्यहाँनिर अरूलाई सेवा गर्दै गर्दाखेरि त्यहाँ पूर्णता No भेट्दैन perfection. तपाईँ। त्यहाँनिर पूर्णताको सेवकै हुँदैन Hallelujah! हालेलुया 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 God is good all the time. God is good God is good all the time all the time. God is good Hallelujah! हालेलुया Say, I'm going to finish my work. हो भन्नुहोस् म मेरो कामलाई अन्त्य गरेरै छोड्नेछु Say, I'm going to finish my work. हो मेरो कामलाई म खत्तम गर्नेछु अन्त्य गर्नेछु What was the first work? पहिलो काम के हो प्रेम Yeah? Everyone say, सबैले भन्नुहोस् you first love your boyfriend. Who? Love Jesus first. येशूलाई पहिलो प्रेम गर्नु Hallelujah. हालेलुया Okay, boys. दाजुभाइहरू First looking for girlfriend. Love Jesus first. येशूलाई प्रेम गर्नु You heard about the Ezekiel Francis. तपाईँ येशू इजेकियल फ्रान्सिसको विषयमा तपाईँले सुन्नु भएको होला There's Baraka ministry. I hope you might know. त्यहाँ बेरेका मिनिस्ट्री छ तपाईँ म विश्वास गर्छु तपाईँले जान्नु भएको छ Ichika Anna was the lover of Jesus. एजेकिया अन्ना चाहिँ येशूको प्रेमी हुनुहुन्थ्यो He was at a young age. जवान हुँदा When he was only, I think, 15 or very young age, हुनसक्छ 13-14 साह्रै जवान he was a lover of Jesus. उहाँ चाहिँ येशूको प्रेमी हुनुहुन्थ्यो When he go to school, जब उहाँ स्कुलमा जानुहुन्थ्यो he will come back to home. जब उहाँ घरमा आउनुहुन्थ्यो He will throw the bag उहाँले किताब फेकेर and he go to the church. अनि उहाँ चर्चमा जानुहुन्थ्यो Pray to God. परमेश्वरमा प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो Love making with God. प्रेमको आवाज निकाल्नुहुन्थ्यो Love making with God. परमेश्वरसँग प्रेम गर्ने And he used to pray for the nations. अनि राष्ट्रको निम्ति प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो And he forgot about his marriage. He never thought about his marriage. उहाँले आफ्नो विवाहको विषयमा कहिले सोच्नु भएन I heard that his father used to beat him. मैले यो सुनेको छु कि उहाँको बाबुले उहाँलाई कुट्नुहुन्थ्यो अरे This is the age to play. यो समय चाहिँ खेल्ने समय हो This is the age to play with your same age. तिम्रो सँगैको उमेरको साथीहरूसँग खेल्ने उमेर हो यो त And you are doing such a, which is, this age is not supposed to do. यो उमेर त यो तैँले जो गर्नुपर्ने थियो त्यो गरेको छैनस् But he still continued on. तर पनि ऊ प्रभुसँग अगाडि बढिराखे If the father beat also, पिताले कुटे तापनि he still keep on doing gospel. अनि त्यो कुरा चाहिँ उहाँले गरिराख्नु भयो अगाडि Keep on preaching the gospel. उहाँले सुसमाचार प्रचार गरिराख्नु भयो And he forgot about his marriage. उहाँले आफ्नो विवाहको विषयमा नै And he बिर्सिनु never भयो thought of marriage. उहाँले कहिले पनि विवाहको विषयमा सोच्नु भएन But God has remembered him. तर उहाँ परमेश्वरले उहाँलाई सम्झिनु भयो Even when Adam was created, जब आदम सृष्टि भयो God knew परमेश्वरले जान्नुहुन्थ्यो Adam need a companion like him. आदमलाई ऊ जस्तै अर्को एउटा साथी चाहिन्छ भनेर परमेश्वरलाई थाहा थियो God made for him companion Eve. अनि परमेश्वरले आदमको साथीको रूपमा हव्वालाई सृष्टि गर्नुभयो
The first marriage was appointed. First marriage was took place made by himself by God the Father. सबैभन्दा पहिला विवाहलाई परमेश्वरले नै निर्माण गर्नुभयो। Hallelujah. हालेलुया। So Ezekiel Francis, he was after 50 or 50 over 50 years. इजेकिया अन्ना चाहिँ 50 वर्षभन्दा अगाडि भए तापनि 50 काटिसके पछाडि 50 about 56 50 60 years. 50 देखि माथि गइसके पछाडि So God prepared and gave him the best wife. अनि परमेश्वरले त्यो उमेरमा पनि बेस्ट पत्नी दिनुभयो। Don't look for yourself by seeing the beauty of the women. कहिले पनि यो केटी कति सुन्दर छ, यो केटा कति भन्छ भनेर नहेर्नुस्। She is cooking well. उहाँले असल पकाउँछ भनेर, She is beautiful. सुन्दर छ भनेर। But later days you will know the truth. पछिल्लो दिनहरु तपाईले सत्यलाई जान्नुहुनेछ। Don't look for men. छोरा मान्छेलाई नखोज्नुहोस्। This is a servant of God. यो चाहिँ परमेश्वरको दास हो भनेर, This is a pastor. पास्टर भनेर Don't go blindly. तपाई अन्धा धुन्दा हाम नफाल्नुहोस्। Let go wait upon the Lord. परमेश्वरलाई पर्खिनुहोस्। This message for the youth. यो जवानहरुको लागि यो सन्देश हो। Wait upon the Lord. परमेश्वरलाई पर्खिनुहोस्। If God gives you यदि परमेश्वरले तपाईलाई दिनुहुन्छ भने who can satisfy your life. यसले तपाईको जीवनलाई एकदमै सन्तुष्टि दिन्छ। Because He's your creator. किनभने उहाँ तपाईको सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। When He gives you, जब उहाँले तपाईलाई दिनुहुन्छ, who satisfy your body, soul, spirit. उहाँले तपाईको शरीर, आत्मा, प्राण तीनवटा कुरालाई सन्तुष्ट If दिन्छ। God gives you the husband, जब परमेश्वरले तपाईलाई श्रीमान दिनुहुन्छ भने, if He will bring nearer to God. उसले तपाईलाई परमेश्वरको नजिक लगाएर जान्छ। If God gives you the wife, यदि परमेश्वरले तपाईलाई पत्नी दिनुहुन्छ भने, then she will bring nearer to God. उसले तपाईलाई परमेश्वरको Your नजिक anointing will be rise up more. Double anointing होगा. तपाईको अभिषेक चाहिँ दोगुना बढेर जानेछ। Hallelujah. हालेलुया। So when God gave her the wife, जब इजेकिया अन्नालाई, इजेकिया फ्रान्सिसलाई परमेश्वरले श्रीमती दिनुभयो, that's after 50-60 years. 50-60 को बीचमा दिनुभयो। That also he didn't choose, but God gave her. But now you need a wife. त्यो पनि उहाँले छान्नु भएको हैन, परमेश्वरले छान्नु भयो, तँलाई पत्नी अब चाहियो भनेर दिनुभयो त्यो पनि। He denied himself. उहाँले आफूले आफूलाई डिनाइ गर्नुभयो। His marriage was not in his thought. त्यो सबै विवाह चाहिँ उहाँको विचारमा पनि थिएन। But God gave him तर परमेश्वरले उहाँलाई त दिनुभयो। the wife that who can take care of him. त्यो श्रीमती जसले उहाँको वास्ता गर्छ, उहाँको सबै कुराहरुको वास्ता गर्न सक्नुहुन्छ। And when he got the wife, जब उहाँले पत्नी भेट्नुभयो, his ministry double portion. उहाँको सेवाकाई चाहिँ बढेर गयो, खतरा तरिकाले बढेर गयो। Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 What I was preaching, but where I am going, I don't know. मैले के प्रचार गर्दैछु, म कता जाँदैछु मलाई पनि थाहा छैन आज। Can anybody tell me? के कसैले मलाई बताइदिनु सक्छ? Led by the Spirit. Huh? Led by the Spirit. Led by the Spirit. Reported? Also. Huh? Also. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. How many of you have blessed? कतिजना तपाईहरु आशीषित भएको महसुस गर्दै हुनुहुन्छ? Hallelujah. Hallelujah. I also feel I'm blessed. By ministering to you, I am also blessed. तपाईलाई सेवा पुर्याउँदै गर्दा म पनि आशीषित भइराखेको छु। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 So this morning message, God told me to ask you a question. आजको बिहानी चाहिँ नि परमेश्वरले मलाई एउटा त्यो सन्देश नै तपाईलाई प्रश्न सोध्न लगाउनु भयो। Look at your heart. तपाईको हृदयलाई हेर्नुहोस् भनेर। Look at your heart. तपाईको हृदयलाई जाँच्नुहोस्। There was many who came to me. धेरैजना व्यक्ति ममा आए। I want to serve God. म सेवा गर्न चाहन्छु प्रभुको। I want to serve God. म प्रभुको सेवा गर्न चाहन्छु। I used to laugh. I used to look at them and laugh. अनि उनीहरुलाई हेरेर म हाँस्दै गर्थेँ। First, do you know Jesus? पहिला त तिमीले येशूलाई चिन्छौ त Do you पक्कै? believe Jesus? के येशूलाई तपाईले साच्चै विश्वास Do you गर्छौ? love Jesus? के तपाईले येशूलाई साच्चै प्रेम गर्नुहुन्छ? Because without loving Him, किनभने उहाँलाई प्रेम नगरी
without loving Jesus, उहाँलाई नै प्रेम नगरे because we cannot ministry like Jesus. येशूको जस्तो सेवा हामी गर्नै सक्दैनौँ। That's what Jesus asked the Peter, त्यही कारणले गर्दाखेरि येशूले पत्रुसलाई सोध्नुभयो John 20:21. यूहन्ना 21:21 मा I'm saying right? Ah. Pastor? मैले सही भन्दैछु? Praise the Lord. प्रेज द लर्ड। Hallelujah. हालेलुया। Do you love me? के तिमीले मलाई प्रेम गर्छौ? Ask Peter, do you love me? पत्रुसले यसरी भन्नुभयो के तिमीले मलाई प्रेम गर्छौ? He asked one question, do you love me? एउटा प्रश्न सोध्नु पर्ने छ तिमीले प्रेम मलाई गर्छौ भनेर। And Jesus, I love you. उनले भने येशू तपाईलाई म गरिहाल्छु नि। Again he asked, फेरि पनि उहाँले सोधे do you love me? कि मलाई तिमीले प्रेम गर्छौ? Then take care of my sheep. अनि मेरो भेडाहरूको हेरचाह गर। Again he asked, फेरि पनि सोध्नुभयो do you love me? तिमीले मलाई प्रेम गर्छौ? Take care of my lamb. मेरो के को भन्नुस् त मेमनाको पाठोहरूको हेरचाह गर। What he meant to say? यसको अर्थ के थियो? Jesus was looking for the, येशूले यो कुरा खोज्दै हुनुहुन्थ्यो not the love of the marital love, यो चाहिँ वैवाहिक प्रेम होइन, not the storge love, यो चाहिँ स्तरको प्रेम होइन, family love, पारिवारिक प्रेम होइन, he's not the romantic love, यो चाहिँ एकदमै केटाकेटीको बिचमा हुने प्रेम जस्तो होइन, eros love, त्यो इरोस जस्ता इरोस भन्छ, filial love. फिलियो भन्ने पनि होइन। He's looking for the agape love he has gave them. उहाँले चाहिँ जुन प्रेम, जुन अगापे ईश्वरीय प्रेम जो उहाँले दिनुभएको त्यही प्रेम खोज्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँले। Can you give to my sheep my love? के मेरो भेडाहरूलाई मेरै प्रेम तिमी दिन सक्छौ? Can you give my love to my sheep? मेरो भेडाहरूलाई मेरो प्रेम तिमी दिन सक्छौ? Can you give to my love to the lamb? के मेरो प्रेम चाहिँ त्यो मेमनाहरूलाई पाठोहरूलाई तिमी दिन सक्छौ? Peter, I'm not talking about your mental love. पत्रुसलाई परमेश्वरले चाहिँ ख्रीष्ट येशूले चाहिँ यो दिमागको प्रेमको विषयमा भनिराखेको थिएन। I'm saying about my love. परमेश्वर प्रभुले भन्छ मेरो प्रेमको विषयमा भन्दैछु। Can you give my love to my sheep? के तिमीले मेरो प्रेम चाहिँ मेरो भेडाहरूलाई दिन Can सक्छौ? you give to my love to the lamb? मेरो प्रेम चाहिँ मेरो मेमनालाई दिन सक्छौ, पाठालाई दिन सक्छौ? So Peter lastly little bit annoyed and says 3 times he asked him. तीनपल्ट सोधिसकेपछि चाहिँ अलिकति पत्रुस दुखी भएको छ। If someone asks, yes, answer, yeah, I love only, yes, I know, will we get angry? म तिमीले मलाई प्रेम गर्छौ भनेर सोधेको गरेको तीनपल्ट। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। As a pastor, पास्टर भएको नाताले through you, तपाईद्वारा through the evangelist, प्रचारकद्वारा there's a born baby, एउटा बच्चा छ, newborn baby has come up. एउटा नयाँ जन्मेको बालक आएछ। When the evangelists go and preach the gospel, तपाई सामान्य गएर प्रचार गरेर मात्रै there's a born again. यहाँनिर नयाँ गरी जन्मिन्छ। When they preach the kingdom of God, love of God, that new babies are born. जब तपाईले परमेश्वरको राज्यको विषय प्रचार गर्नुहुन्छ अनि नयाँ बालकहरु जन्मन सुरु गर्छ। So it should bring to the pastor. अनि तपाईले पास्टर भएको ल्याउनु पर्ने हुन्छ। The pastors are the one who will take care of that baby. अनि पास्टरले उनीहरु हुन् जसले चाहिँ त्यो बालकहरुको वास्ता गर्छ। When I ministry at Dapo, दापो भन्ने ठाउँमा जब मिनिस्ट्री भइरहेको थियो, there's more than 6,000 people gathered in the crusade. अनि एउटा क्रुसेडमा 6000 भन्दा बेसी मानिसहरु भेला भयो। Only 2,000 were Christian, but 4,000 were non-Christian. 2000 चाहिँ क्रिश्चियनहरु थियो तर 4000 चाहिँ प्रभुलाई विश्वास नगरेका साथीहरु थिए। So I gave them all to the churches. अनि मैले ती सबैजना व्यक्तिहरुलाई चाहिँ मण्डलीहरुमा छोडिदिए। After 5 years, 5 वर्ष पछाडी they told me, उनीहरुले मलाई भन्यो, I attended your crusade. मैले तपाईको क्रुसेडमा एटेन्ड गरेको थिएँ। I become chief pastor. म अहिले पास्टर भएको छु भन्यो। Many women told me, धेरै आमाहरुले भन्यो, I become women pastor. म अहिले दिदीबहिनी पास्टर भएको Some छु। told me, I become evangelist. कसैले भने म इभान्जलिस्ट भए।
प्रचारक भए। So evangelists, preachers, they go, their life is to travel. हो त्यो प्रचारकहरूको जीवन भनेकै यात्राको Evangelists जीवन cannot stay at one place. हो। प्रचारक एक ठाउँमा बस्न सक्दैन। Your spirit is to go and preach the gospel, तपाईको आत्मा चाहिँ जानेर प्रचार गर्ने हो, to travel around the world, संसारभरि घुम्ने हो। bring new baby to for the pastor. नयाँ बालकलाई लिएर पास्टर पकडेर राखिदिने तपाईको काम हो। Pastor will feed पास्टर तपाईलाई यो के लिनुहुन्छ? like a mother. आमाले जस्तै तपाईले स्याहार्नुहुन्छ। Do you know how mother feeds? Who are the mother? कतिजना आमाहरू हुन्छ हात उठाउनु त? कतिजना आमाहरू हुन्छ? So when your child is born, जब तपाईको बालक जन्मियो what happens? How you feed? कसरी खुवाउनु? Because you will first of all pure milk, right? सबैभन्दा पहिला तपाईले शुद्ध दूध खुवाउनु। They will drink first the mother's pure milk. आमाको एकदमै शुद्ध ब्रेस्ट फिडिङ हुन्छ त्यहाँ। So when there's a new born again baby, जब नयाँ गरेको नयाँ बालकहरू हुन्छ, like a mother, आमाले जस्तै pastor has to पास्टरले चाहिँ make a Sherlock's, सेरेलेक्स बनाएको जस्तै गरेर like make it drinkable. पिउनु सक्ने बनाएर He has to cook everything that baby should eat. अनि सबै कुरा खानु सक्ने गरी बनाउनु पर्यो। That's the responsible of the pastor. यो चाहिँ पास्टरको रेस्पोन्सिबिलिटी हो। खानु सक्ने पिउनु If you सक्ने give गरी। them directly food, यदि तपाईले एकदम खतरा खाना खुवाउनु भयो भने, hard food, एकदमै कडा खालको खाना खुवाउनु भयो they भने will not able to eat, cry. त्यसैले रुनु सक्छ, जानु पनि सक्छ, पनि गर्न सक्छ अरे। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Pastor has to nurture the food, जब तपाईले खाने कुरालाई बनाउनुहुन्छ, make it to so what to say, I don't know, so what to say, what I say, soft and eatable. एकदमै मुलायम खानु सक्ने र पिउनु सक्ने लिको बनाउनु पर्छ। The mothers already knew they are laughing at me. They already know how to सबै make. आमाहरूले जानेर भन्नु नसकेको छ तर हाँस्दै छ। So for spiritual food I am talking. मैले आत्मिक खानाको विषयमा भन्दैछु। Like mother, आमाले new. जस्तै So we have to, pastor has to give the food to the new believers. पास्टरले चाहिँ नयाँ विषय दिनुपर्छ। भनेपछि पास्टर त छोरी मान्छे हुनुपर्छ कि क्या? पास्टर चाहिँ लेडीहरूले Pastors should have the mother's love also. पास्टरसँग नि आमाको प्रेम हुनु पर्यो। किन आमाको प्रेम राखेर छोरी मान्छेलाई भन्दै ढुक्दैन? Caring, एकदमै वास्ता गर्ने। taking care. वास्ता गर्ने। Pastors are supposed to serve the believer at the best of best. पास्टरले चाहिँ विश्वासीहरूलाई सबैभन्दा सर्वोत्तम तरिकाले सेवा पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। But you should honor the pastor. अनि तपाईले के गर्नु? Honor the pastor. पास्टरलाई तपाईले फेरि आदर पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। Like your father. बाबुलाई जस्तै तपाईले आदर गर्नुपर्ने हुन्छ। In spiritually, आत्मिक रीतिले they are your father. उनीहरू चाहिँ तपाईको बाबु हो। Your spiritual father. तपाईको आत्मिक बाबु हो। Because we cannot see Jesus. किनभने तपाईले एकैचोटि डाइरेक्ट येशू देख्न सक्नुहुन्न। They are the invisible Jesus. त्यहाँनिर देखिने येशू हुन्छ। Jesus is invisible. येशू चाहिँ अदृश्य हुनुहुन्छ। So God placed the pastor परमेश्वरले पास्टरलाई आशीष दिनुभएको छ to feed the to feed them and to take care them as like a mother. अनि बाबुले जस्तै प्रेम प्रकट गर्नको लागि परमेश्वरले पास्टर राखिदिनु भयो। Evangelist come is only let them born again bring to the pastor. इभान्जलिस्टको काम चाहिँ नयाँ गरी जन्मेकोलाई तानेर ल्याएर पास्टर राखिदिनु मात्रै हो। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Apostles' duty is प्रेरितको चाहिँ काम चाहिँ apostles' duties is प्रेरितको काम चाहिँ to guide the church. मण्डलीलाई The born baby with the collaboration with the pastor. पास्टरको सहायतामा त्यो बच्चालाई नेतृत्व गर्नु। Because apostles and prophets are the
build the foundation of the church. किनभने प्रेरित र अगमवक्ताहरूले चाहिँ मण्डलीको जग निर्माण गर्छ। So where is the apostle today? प्रेरित कहाँ छ आज? Where is the prophets today? अगमवक्ता कहाँ छ आज? Only we are seeing pastor. खाली पास्टर मात्रै। There is a problem in Nepal. Only the pastors are accepted. Just joking. But in our place also. Yeah. So everybody is hiding inside the pastor and doing the work. Just joking. Okay, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So in our state also, हाम्रो स्टेटमा पनि there's only pastor is there. खाली पास्टरै मात्रै छ। So when I go, some call me senior pastor, कोही सिनियर पास्टर जान्छु, some call me reverend, कसैले रेभरेन्ड भन्छ। but I never tell my designation. म मेरो डेजिग्नेसन पद कहिले भन्दिनँ। I show my work, let them to define themselves. म काम देखाइदिन्छु, त्यसुकै भन्नुहोस्, उनीहरूले निर्णय गरोस्। जो बोलना है बोलो, जे बोल्नुपर्छ आफै बोल्नुहोस्। जो बोलने को नाम दे दो. जे नाम दिनुपर्छ आफ्नो खुसीले दिनुहोस्। Prophet's duty is अगमवक्ताको काम चाहिँ to guard the church, मण्डलीलाई सुरक्षा दिनु, to correct the church, मण्डलीलाई अगुवाई गर्नु, to build the church, मण्डलीलाई निर्माण गर्नु, protect from the false religion, false teaching. गलत शिक्षाहरूबाट सुरक्षा दिनु। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 But we should, the Bible, according to the Bible, बाइबल अनुसार the foundation of church will be built by the apostles and prophets. मण्डलीको जग चाहिँ प्रेरित र अगमवक्ताहरूको जगमा बसालिन्छ। So who are the apostles? Who are the prophets? को चाहिँ अगमवक्ता हो, को चाहिँ प्रेरित हो त? But if you see in the Bible, जब बाइबलमा हामी हेर्छौँ भने Paul was a teacher, Paul was an apostle, Paul was a prophet. पावल चाहिँ प्रोफेट पनि थियो, शिक्षक पनि थियो, टिचर पनि थियो। And even John also was a prophet, John also was apostle, John was also prophet. यूहन्ना पनि अगमवक्ता पनि थियो, प्रेरित पनि थियो, अनि पास्टर पनि। Even Peter also was disciple, Peter was also evangelist. पत्रुस चाहिँ चेला पनि थियो, प्रेरित पनि थियो, अनि प्रचारक पनि थियो। Hallelujah. Hallelujah. Since he is laughing, I think you are speaking wrong or what this is. Yeah. One thing she caught me. This why I'm from here, I also caught you. Hallelujah. 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 I'm not seeing you, hearing you, but I'm caught from there. You are my witness, okay? You are my prophet. You are my prophet. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. But you are office of the something or others. तपाईँ विभिन्न त्यो अफिसहरुमा हुनुहुन्छ। But my ministry, beginning of my ministry, जब मेरो सेवकाईलाई जब म हेर्छु, I do not know anything about pastor, apostle, prophets. पास्टर हो कि एपोस्टल हो कि प्रोफेट हो, Nothing I knew Bible ministry. पञ्चदलीय सेवा के हो मलाई थाहै थिएन। From college, God put me in ministry immediately. कलेजदेखि सिधै मलाई त परमेश्वरले सेवाकामा ल्याउनु भयो। Hallelujah. हालेलुया। So what is what I don't know. के हो म थाहै भएन। So how the Holy Spirit is working I don't know. कसरी पवित्र आत्मासँग हिँड्नु त्यो पनि मलाई थाहा थिएन। By making mistake, गल्ती गर्दै I learned. पढ्दै लड्नु भएको छ, यसो सिक्नु भएको But छ। God put in the ministry परमेश्वरले मलाई सेवाकाईमा राख्नु भयो। after training. God put to some minister after training. कति सेवकहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले ट्रेनिङ दिएपछि मात्रै सेवाकाईमा पठाउँछ। But sometimes God put in the ministry. कोही बेला परमेश्वरले यसरी सेवाकाईमा लानुहुन्छ। Then He will train. त्यसपछि पो उहाँले त ट्रेनिङ दिन थाल्नुहुन्छ। Hallelujah. हालेलुया। So it's His will. यो चाहिँ उहाँको इच्छा हो। I asked the Lord. मैले प्रभुलाई सोधे, Without training anything, why you put after 5 years I asked Lord, why you put me like that? सेवाकाई गरेको 5 वर्षपछि मैले प्रभुलाई सोधे, मलाई ट्रेनिङ बिना चाहिँ मलाई किन सेवाकाई पठाउनु भयो भनेर मैले सोधे। Later on I came to know that there's many trainings are there.
मैले थुप्रो ट्रेनिङहरू त थाहा थियो मलाई। Not even 1 day training. एकै दिनको ट्रेनिङ पनि नगरे म सेवाकाईमा बसेको थिएँ। He put me in the jungles, village, jungle, district, only going and going. मलाई उहाँले जङ्गलमा विभिन्न ठाउँहरूमा गएकै पठाउनु भयो। And sometimes the people don't receive us. कोही कोही बेला मान्छेले हामीलाई स्वागत पनि गरेन, स्वीकार पनि गरेन, No place to sleep. सुत्ने ठाउँ पनि दिएन, One place we are not allowed to enter. कुनै ठाउँमा त भित्र पस्नै पनि दिएन। Such kind of situation we have gone through. यस्तो किसिमको अवस्थाहरूबाट भएर हामी गुज्रियौँ। So when I came to know that, जब मैले यो कुरा थाहा गरेँ, I asked the Lord why you put me without training me. अनि मैले परमेश्वरलाई सोधेँ, प्रभु तपाईँले मलाई ट्रेनिङै बिना चाहिँ किन सेवाकाईमा पठाउनु भयो? He told me that if you after training you will become proud, people are becoming proud without knowing you depend on the Holy Spirit. I totally depend on the Holy Spirit. Yes, every minute, second I have to depend on Him. कतिजना ट्रेनिङ पछाडि घमण्डी हुँदो रहेछ, त्यसले गर्दाखेरि बिना ट्रेनिङ भएपछि 100% पवित्र आत्मामा भर पर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा तैँले मैले नम्र तुल्याउनुको But लागि Holy Spirit, He took me like this, hold me, and He guide me, took me every second. And when I go to minister to the non-Christian, also He will first put me fire. पवित्र आत्माले उहाँले मलाई पक्रेको जस्तै गरेर मलाई पक्रेर टाङ्नु भयो। Because the evil spirit attacked me. Lord, why you put me fire there? I'm going to some house. Why are you putting me fire? Why are you putting me fire? तपाईले मलाई किन आगो लगाइदिनु भयो? चुप जाओ बोले. चुपचाप भन्नु। So when I went there, जब म त्यहाँ गएँ, there was a puja path house. त्यहाँ चाहिँ पूजा गर्ने घर रहेछ। Because that time I do not know how to defend myself. त्यसपछाडि म कसरी त्यहाँ भरोसा गर्न मलाई थाहा थिएन। How to release the word of God. कसरी परमेश्वरको वचन बोल्नु पनि थाहा थिएन। So He put me fire, so I was protected. अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि म माथि परमेश्वरको आगो खन्यायो। What He is doing, I do not know in the beginning. सुरुमा के गर्नुपर्ने हो मैले थाहा पाइनँ। Like a mother, आमाले जस्तै mother will take the child, आमाले नानी लिन्छ, clothing, लुगा लगाइदिन्छ, washing, धुन्छ, and where to keep, कहाँ राख्छ, and how to keep, कसरी राख्ने, like God was doing. परमेश्वरले यसरी गर्नु हुँदो रहेछ। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. So God told me that if you, without training, if you depend on the Holy Spirit, because you will do wholeheartedly and you will be innocent and you will depend me fully. यदि बिना ट्रेनिङ मैले त तैँले मलाई पछाइस् भने तैँले निर्दोष रूपमा पुरा रूपमा मलाई भरोसा गरेर मलाई पछाउँछस् अनि म तेरो हातलाई पक्रेर तँलाई म डोराउनेछु। Amen. आमेन।